अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हम आपको लाहौर के इलाके हेर गांव का एक ऐसा वाकया दिखाएंगे जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये वाकया उस लाकानूनियत की एक जिंदा मिसाल है जिसे देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे लाहौर में कानून नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं रही। तकरीबन 2 बरस और 2 माह पहले बरकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जरी जमीन के दरमियान मौजूद एक हवेली पर छापा मारा। इस छापे के दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया गया, लेकिन बरसों गुजर जाने के बावजूद ये सवाल आज भी जवाब तलब है कि वो शख्स जिंदा है या मर गया। इल्जामात बराह रास्त इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर लगता है। उन्होंने इस शख्स को लापता कर दिया। ये कहानी है क्या ऐसे मुकदमे की जिसने ना सिर्फ खानदान को हला कर रख दिया बल्कि पूरे इलाके को खौफ और बेयकीनी में मुब्तला कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये असल मामला है? क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या ये एक और मिसाल है कि ताकतवर इदारे आम शहरियों को इंसाफ से महरूम कर देते हैं? सबसे पहले हम आपको 2 बरस पहले लापता होने वाले शख्स के मुकदमे के अंदराज के मुद्दई का मौक़िफ़ सुनाते हैं। आइए सुनते हैं मुद्दई मुकदमा की जुबानी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि शहर लाहौर में ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहां पर कुछ लोग कई बरस पहले लापता होते हैं। ये एक गांव है जो हेर पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है। यहां पर एक नौजवान जो है उसको पुलिस पकड़ कर लेके जाती है और 2 बरस गुजर जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। ना ही पुलिस बता पाती है कि वो पुलिस की हिरासत में है, किसी जेल में भिजवाया या उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ ऐसा पता नहीं चल सका। इस हवाले से दोबारा मुकदमा दर्ज किया जाता है 2 साल के बाद। 2 बरस के बाद थाना हेर की पुलिस स्टेशन जो है वो एक 365 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करती है। जो मुकदमे का मुद्दई है वो लापता होने वाले नौजवान का बड़ा भाई भी है। इससे पूछते हैं कि 2 साल गुजर जाते हैं, कैसे पुलिस उसको यहाँ से गिरफ़्तार करके लेके जाती है और क्यों इसका पता नहीं चल पाता है? क्या वो रिकॉर्ड याफ्ता था, कोई क्रिमिनल था जो उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और किसी जेल में भिजवा दिया हो, या किसी और सूबे की पुलिस के पास जो है वो ज़ेरे हिरासत हो? ये सब कुछ इस भाई की और मुकदमे के मुद्दई की जुबानी जानते। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम शफीक है। शफीक साहब, पहले तो दसो ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ है? शहेब ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ठीक है, कित्थे दे रहने वाले हो? ਇਹ ਕਰਬਾਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕਰਬਾਟ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ हेर पुलिस स्टेशन ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? हेर ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫਸਾ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਇੰਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 13 ਸਾਲਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਡਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ 4 ਏਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਬਰਕੀ ਦੀ ਆਂਦੀ। ਬਰਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਏਕੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਡੀਆਈਜੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕੀ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਥਾਣੇ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ 75 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੋ ਤਾਹਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਾਲ ਕਾਹਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ CCPO ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, DI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, CCPO ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਛਾਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ 22 ਦੀ ਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਵਕੀਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਇਹਨੂੰ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਵੇਦ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜਵੇਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ? ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਰਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਕਨਫਰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਚੌਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ। SP ਕੋਲ ਗਏ? SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਾਲ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2.5। 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰਕੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਰਕੀ ਦੀ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਭਾਈ ਚੌਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜਦੇ? ਹਾਂ, 2 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰਦੇ, 2 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ? ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਜਵੇਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ FIR ਸੀ? ਉਹ FIR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵਪਾਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਰੇਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ FIR ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ FIR ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ FIR ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ FIR? ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 392 ਦਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ FIR ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦੇ ਸਬੱਬ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ FIR ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FIR? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ DI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। DI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਲੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ?
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ FIR ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ- ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। FIR ਕਰਵਾਉਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਰਕੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਕੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਰੋਲੇ ਕੋਲੇ 'ਚ ਕਾਫਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ? FIR ਹੋਈ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੇਠ ਥਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤਤੀਮਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, 30 ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਤੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਨਹਿਰ, ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਖਰੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ इंसाफ होना चाहिए। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰ। ठीक है। अच्छा जी, इस पूरे केस की जो कहानी है, ये भाई ने जो बताया कि 2 माह पहले इनके भाई के एक घर पे जो डेरा उसने बनाया हुआ था, वहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी वहाँ पे आती है और रेड छापा मारा जाता है और उनको गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं, साथ एक इसकी बच्ची भी होती है। फिर ये भाई के मुताबिक कुछ दूर जो है वहाँ पे जब ये जाते हैं तो फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी फायरिंग की आवाज़ में कोई जहाँ बाग होता है, कोई ज़ख्मी होता है, इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पास ही BRB नहर का भी ये जिक्र कर रहे हैं। इनको ये ख़दशा है कि शायद भाई को पुलिस ने फायर करके कत्ल कर दिया मुबैना तौर पे और उसकी लाश को पानी में बहा दिया, लेकिन इस बात की अभी तस्दीक नहीं है। यकीनन इस पे पुलिस का मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी होगा। ये इनका मौक़िफ़ है कि 2 बरस पहले इनका भाई पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, लेकिन उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है, ना किसी जेल में है, ना किसी हवालात में है, और इसके बारे में ना ही इनको कोई पुलिस इतला दे पाई है। 2 बरस के बाद DAG इन्वेस्टिगेशन जो है उनको ये दरख्वास्त देते हैं कि भाई के बारे में कोई इनको इतला नहीं है। फिर वो एक अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो बनाकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस, ऑपरेशन पुलिस को भेजती है और 2 बरस बाद इनकी FIR दर्ज होती है, जिसकी अब तफ्तीश का आगाज़ हो चुका है। सप्लीमेंट स्टेटमेंट में इन्होंने कुछ लोगों को नामजद भी किया है, यकीनन उसमें पुलिस वाले होंगे या जो मुबैना तौर पर एक गाय या भैंस के चोरी के इल्ज़ाम में साथ आने वाले मुद्दई थे, उनके नाम शामिल होंगे। इस ख़ानदान से जुड़े और लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, आपने मुकदमे के मुद्दई की गुफ्तगू सुनी, जिसने अपने दुख और सवालात को बयान किया, लेकिन असल हकीकत जानने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि पुलिस ने किस तरह उस शख्स को हिरासत में लिया, मौके पर मौजूद कौन था और किसने पहचाना कि वही शख्स पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ। इस वाक़े की चश्मदीद गवाह खुद उसकी बीवी है, जो मौके पर मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से
देखा कि किस तरह पुलिस आई, किस थाने के एहलकार थे और किस तरह उसके शोहर को ले जाया गया। उसका बयान इस कहानी को मजीद वाज़िया करता है कि ये गिरफ्तारी किस तरह हुई और इसके बाद किस तरह वो शख्स लापता हो गया। साथ ही उस बुजुर्ग वालिद की दुख भरी दास्तान भी है जिसका बेटा बरसों से लापता है। एक बाप के लिए बेटे का गायब हो जाना सबसे बड़ा सदमा है। उसकी फरियाद, उसके दिल की चीख उस बात का सबूत है कि इंसाफ ना मिलने की अजियत किस तरह एक खानदान को तोड़ देती है। आइए सुनते हैं बीवी और वालिद की जुबान। बुजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम सर हनीफ है। हनीफ साहब, बेटा 2 साल हो गए ने लापता है। जी हाँ। क्यों इन्ने लापरवाह रहे हो 2 साल तक? किसी ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਸਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਉੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਕਰਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਾਰਿਆ। 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਵੇਦ SHO ਨੇ। ਜਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਬਰਕੀ ਥਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਪੋਤਰੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਪੋਤਰੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੋਤਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈਗੀ। ਜਦ 2 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਰਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲਵਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੂਟ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਾਇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਨ? ਸਰ ਇਹ ਬੂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜੋਗਰ ਬੂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ
ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ। ਹੂੰ। ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। 28 ਪਰਚੇ ਉਹ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। 14 ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ, 15 ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ 15-16 ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮਲੂਮ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮਲੂਮ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 8-8 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਲਟ ਬੋੜੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਹੂੰ। ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 14 ਪਰਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੋਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਇਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਬਰਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਰਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਵੇਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 14 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵੇਦ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ 2 ਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। अरे जी मेरे 2 बच्चे कुरान पाक दे हाफ़िज़ है, चाचा जी मैं कसम खाना, ये करना वो करना, मैं बच्चा नहीं मेरे को लेगा। इस पूरे वाक़े का जो चश्मदीद गवाह है वो इस पूरी कहानी को जो अपने अल्फाज में बयान कर सकता है वो उसकी बीवी है, जो लापता होने वाला शख्स है शुएब जिसका नाम है, उसकी बीवी हमारे साथ है और वालिद भी हैं बुज़ुर्ग, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले इनकी जो इस सारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली, लापता होने वाले शख्स की बीवी है, उसकी ज़ुबानी सुनते हैं ये सारा वाक़या कि क्या हुआ, कौन लोग थे जो घर से आए, इसके शोहर को उठा कर ले गए, फिर 2 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये कहाँ है, वो ज़िंदा भी है खुदा ना खास्ता या मर गया। तो ये सारा कुछ इनकी ज़ुबानी जानते। बीबी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सफ़िया। ਸਫੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ੁਏਬ। ਸ਼ੁਏਬ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 15 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀਪ ਤੇ। ਇਹ 6 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਤਰੀਕ। ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਨ ਇਸ ਵਾक़ੇ 2014 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ? 2 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਟਾ ਠੀਕ। ਸੱਟਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਰੇਟ ਕੀਤੀ? ਰੇਟ, ਹਾਂਜੀ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਛਾਪਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਿਆ। ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਰਕੀ ਵਾਲੀ। ਬਰਕੀ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਪ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ 7-8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ। ਜਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਕੋਈ ਦੀ ladies ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ? ਮਰਦ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਗਲੋਚ। ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ? ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਉਦੋਂ ਘਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਸੀਗਾ। 40,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲੇ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀ। 13 ਸਾਲ? 13 ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3-4 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16-17 ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਲੱਗ ਡਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਨੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ firing ਬੱਚੇ ਕੀਤੀ? ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਢਾਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਛਾ, ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨੂੰ। ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਆਇਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਰ ਬਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। नाज़रीन, आपने मुद्दई मुकदमा बीवी और वालिद की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपने दुख और सदमे को अपनी ज़ुबान से बयान किया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस ने सिर्फ एक भाई को ही किसी इल्ज़ाम में हिरासत में नहीं लिया, बल्कि दूसरे भाई को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस तरह ये ख़ानदान मज़ीद सदमे और अजियत में मुब्तला हो गया। अब हम आपको उसके भाई की गुफ्तगू सुनाते हैं, जो खुद इस वाक़े का शिकार हुआ और अपनी ज़ुबानी बताता है कि पुलिस ने किस तरह उसके साथ ये रवैया अख्तियार किया। इसके बाद हम आपको उसकी बेटी की भी गुफ्तगू दिखाएंगे, जिसने अपनी आंखों से ये सारा मामला देखा। एक बेटी के लिए अपने वालिद और चचा को इस तरह पुलिस के हाथों जाते देखना सबसे बड़ा दुख है। उसकी आंखों के आंसू और उसके दिल की फरियाद उसकी कहानी को मज़ीद दिलखराश बना देते हैं। आइए सुनते हैं भाई और बेटी की जुबानी।
जिस लापता होने वाले शख्स के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इससे पहले हमने आपको उसी के घर वालों की गुफ्तगू भी सुनाई। ये वो भाई है जिसको बाद में उस इनके भाई को जब लेके जाती है पुलिस मुबैना तौर पे, तो उसके बाद इनको भी गिरफ़्तार किया जाता है, यानी कि हिरासत में लिया जाता है, जिसके जो है बताया जाता है लवाकिन की जानिब से, अहले खाना की जानिब से कि कुछ रकम जो है वो अदा की गई पुलिस को, तो फिर ये रहा हो गया। भाई आप अपना नाम बताएं, क्या हुआ था? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफ़ीक साहब क्या हुआ था? रात 1:30 बजे आए ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ? ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂ 14-15 ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ FIR ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਭਰਾ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਐਬ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਇਬ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆ ਨਾ? ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ? ਇਹ ਬਰਕੀ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਬਰਕੀ ਥਾਣੇ ਦੀ? ਜਵੇਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 2.5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ। 2.5 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, 2.5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋ? ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਫੀਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤੱਕ? ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਵੇਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੇਲਫਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। लापता होने वाला जो शुएब है उसकी एक बेटी ये भी चश्मदीद गवाह है, लेकिन जिस बेटी को साथ लेकर पुलिस जाती है एक अलग गाड़ी में बिठाती है और बाप को अलग गाड़ी में, इसके ख़ानदान वाले बताते हैं कि वो बच्ची अब बड़ी हो गई, 2 साल के बाद उसकी हमने शादी कर दी, लेकिन ये बच्ची जो है ये भी उसकी छोटी बहन है और शुएब की बेटी है। इसको भी कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ बातें याद हैं, हम इससे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा ये इधर रखो, क्या नाम है आपका? गौहर फातिमा। गौहर फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। 3 में पढ़ती हो। तो आप कितने बहन भाई हो? 5 बहनें, 1 भाई। अच्छा, 5 बहनें। बड़ी बहन का क्या नाम है? मानू। मानो के मानूर? मानूर। मानूर। अच्छा, वो मानूर जो है वो उसकी शादी हो गई है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ था जब पुलिस आई थी घर में, आपके पापा को साथ लेके गई थी, क्या हुआ था याद है आपको? मेरे पापा को साथ लेकर गए थे, मेरी बड़ी बहन को भी। बड़ी बहन को भी, मानूर को भी साथ लेके गए थे? हाँ जी। तो क्या कहते थे पुलिस वालों ने, क्या किया था? मारा भी था किसी को? हाँ जी। किसको मारा था? मेरी मामा को और मेरी बहन को मार रहे थे? अच्छा, तो आपने सारा कुछ खुद देखा था? हाँ जी। तो पापा आपके किधर हैं? गुम हुए। गुम हो गए? जब वो पुलिस वाले लेके गए हैं तो उसके बाद नहीं पता पापा किधर है? नहीं। पापा की याद आती है? प्यार करते थे आपसे? आपको कुछ याद है कि कितनी पुलिस थी, कितने लोग थे जो घर पे आए थे? ज़्यादा। ज़्यादा थे? दरवाज़ा किसने खोला था? पुलिस ने। कैसे खोला था उन्होंने? नॉक किया था दरवाज़ा या दरवाज़ा तोड़ दिया था? दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ दिया था।
तो पापा उस वक्त घर पे थे? हाँ जी। तो मामा थी, पापा थे, बस आप लोग थे, बच्चे थे सारे, बहन हाँ भाई? जी। तो फिर पुलिस ने क्या कहा कि क्यों लेके जा रहे हैं आप? कुछ पता है? नहीं पता? अच्छा, अब आप स्कूल जाती हो? हाँ जी। 3 क्लास में पढ़ती हो? ठीक है। ये वो मासूम बच्ची है, यकीनन गांव की, देहात की रहने वाली बच्ची है ये, और पढ़ती भी है, लेकिन जितना इसको याद है, जो कुछ याद है वो उसने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन बड़ा हैरानकुन ये केस है कि 2 साल पहले एक शख्स को लाहौर पुलिस और लाहौर शहर में ये वाक़या होता है, और आला अफसरान को दरख्वास्तें भी दी जाती हैं और पूछा भी जाता है कि एक शख्स को पुलिस रेड के दौरान अपने साथ लेकर जाती है और 2 बरस तक उसका कोई पता नहीं है, वो ज़िंदा भी है या कहाँ है, कोई उसके बारे में पुलिस जो है वो बताने से कासिर है। नाज़रीन, आपने भाई और बेटी की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपने दुख और सदमे को अपनी जुबानी बयान किया, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई शख्स 2 साल और 2 माह तक मुबैना तौर पर पुलिस की हिरासत के बाद लापता रहता है तो कानून उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हक देता है। यही वजह है कि इस वाक़े के बाद FIR दर्ज की गई और मुकदमा अदालत के सामने लाया गया। अब सवाल यह है कि इस मुकदमे का कानूनी हल क्या हो सकता है? क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है? क्या अदालत इस मामले को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ा सकती है? और क्या ऐसे केसेस में मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलने की उम्मीद बाकी रहती है? ये जानने के लिए हमने माहिर कानून की राय शामिल की, ताकि वो इस मुकदमे के कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाल सकें और बता सकें कि इस FIR के बाद कानूनी रास्ता क्या बनता है। आइए सुनते हैं माहिर कानून की जुबानी। बेसिकली होता है ये है कि जो भी क्रिमिनल हम किसी भी मुकदमे की FIR देते हैं या दरख्वास्त देते हैं, तो क्योंकि जो क्रिमिनल मुकदमात हैं उसमें टाइम बहुत जो है ना वो काउंट करता है। जो भी क्रिमिनल FIR होनी है या किसी भी वक़ुआ की दरख्वास्त देनी है आपने, वो विद इन टाइम देनी होती है। अब ये क्योंकि वक़ुआ है 2024 के मार्च का और इसकी दरख्वास्त आ रही है या जो मुकदमा दर्ज हो रहा है वो 5वें महीने 2026 में हो रहा है, तो अब इसमें उनका इल्ज़ाम ये है कि फ़लाँ बंदा जो उनका मुद्दई है वो कहता है मेरा छोटा भाई है जिसको फ़लाँ दिन जो है अगवा कर लिया गया था। अब उसमें यह है कि उसको प्रूफ करना कि जी कब अगवा किया गया, किसने अगवा किया। अब वो उनकी एक आप मुझे बता रहे हैं कि जी एक ततीमा बयान भी आया है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जी 2 साल पहले पुलिस आई थी, तो पुलिस जो है वो उस बंदे को अगवा करके लेके गई है जो उनका भाई है। तो अब उसमें ये साबित करना कि तब पुलिस आई थी, पुलिस अगवा करके ले गई थी, आज तक उन्होंने किस किस को एप्लीकेशन दी है, कोई इससे पहले उन्होंने कोशिश की है मुकदमा दर्ज करवाने की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जानी है। उसके बाद इसका क्योंकि ये अगवा का मुकदमा है तो अगवा में ये देखा जाएगा कि बंदा बरामद होता है या नहीं होता। अगर तो बंदा बरामद हो जाता है तो उसमें चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, अगर बंदा बरामद नहीं होता तो उसमें फिर चीज़ें डिफरेंट होंगी। कि अगर बंदा बरामद ही नहीं होता, अब इतना पहले भी 2 साल से नामालूम वो वक़ुआ उसके साथ हुआ, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नामालूम अफराद जो हैं वो अगवा करके लेके गए हैं। अगर बंदे ही सामने नहीं आता तो उसमें उन्होंने किसको अगवा किया, किसने अगवा किया, वो तो चीज़ कभी भी सामने नहीं आएगी। तो अगर तो बंदा सामने आ जाता है तो उसमें चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, अगर
सामने नहीं आता, उसकी कोई डेड बॉडी आ जाती है या उस पर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, तो उसमें फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफरेंट एक रुख ले लेगी। अगर बंदे की डेथ हो जाती है, वो कोई डेड बॉडी सामने आ जाती है, तो उसमें चीज़ें फिर डिफरेंट होंगी। वो उसका एंगल जो है इन्वेस्टिगेशन का वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट साइड पे जाएगा जी। सर बेसिकली होता है ये है कि जिस तरह आपने अगवा का मुकदमा बताया है, ये बेसिकली होता है यही है कि नामालूम अफराद जो होते हैं वो पुलिस ही बंदों को उठाती है, और पुलिस उठा के वो किसी उनके मुखालफीन के कहने पे या किसी और मुकदमे में उस बंदे को या वो इनकाउंटर कर देती है या कुछ चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो लेकिन वो सच सामने नहीं आता, क्योंकि ये बहुत अरसा गुजर चुका है। अब इस दौरान क्या होता रहा है, कैसे होता रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। अब इन्वेस्टिगेशन में अब वो ततीमा बयान दे रही है पार्टी कि जी पुलिस उठा के लेके गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस अपने ही पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ लेके आएगी कि जी फ़लाँ पुलिस वाला इसमें इन्वॉल्व था, फ़लाँ बंदा इसको पकड़ के ले गया, क्योंकि उनका डायरेक्ट इल्ज़ाम है कि पुलिस डाले आए हैं और बंदे को पकड़ के लेके गए हैं। तो अब उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें पुलिस जो है वो अपने ही ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान जो है वो सफ़ा मिसल पे लाएगी या उस पर इन्वेस्टिगेशन उस साइड पे लेके जाएगी। नाज़रीन, आपने पुलिस का मौक़िफ़ सुना कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है और एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन ने इस केस की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए खुद सुपरविजन का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि तमाम हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा और कसूरवारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब मुतासरा ख़ानदान की जानिब से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात अगर दुरुस्त साबित हुए तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या पुलिस अपने ही पेटी भाइयों को सज़ा देने में कामयाब होगी या नहीं। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसाफ का निज़ाम सिर्फ कमज़ोरों के लिए नहीं बल्कि ताकतवरों के लिए भी यकसा होना चाहिए। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर पुलिस के एहलकार भी इसी कानून के ताबे हैं। मुआशरे में इंसाफ की फराहमी ही वो बुनियाद है जिस पर आवाम को एतमाद कायम रहता है। इंसाफ की ताख़ीर भी जुल्म की एक सूरत है। यही उम्मीद है कि इस ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा और मुआशरे में ये पैगाम जाएगा कि कोई भी शख्स चाहे वो ताकतवर इदारे का हिस्सा ही क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।